सत श्री अकाल सारे दर्शकों का हैलो बीसी दे सैगमेंट में स्वागत है जिथे ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ बीसी विच ਦੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ बीसी सरकार ने पार्टी बस नियम ऑपरेटरों ਲਈ लागू ਕੀਤੇ सख्त नियम खालसा क्रेडिट यूनियन वालों मनुखी अधिकार संस्था इंसाफ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ $50,000 ਦੀ आर्थिक सहायता पुलिस किड्स लैनो विच घातक गोलीबारी ਦੀ कर रही है जांच साबका क्रिकेटर कपिल देव की किताब हुई द सिक्स सरी विच रिलीज ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 200 ਨਵੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲੇਵਨ ਹਾਈਟਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਕੇਰੀ ਥਿੰਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਰੀ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 200 ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 8 ਹੋਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ 200 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ To see how that goes. We believe that that's unconstitutional. Constitutional experts agree with that as well. That will probably lead to litigation and court action at some point, but not today. I think today I'd prefer to focus on what we have in common, not just as Albertans and British Columbians, but as Canadians. And if our cooperative federalism is going to work, when we have disagreements, they should be settled in a civilized way. From the beginning, when we formed government, we engaged in existing litigation, First Nations cases that were before the courts, and we brought forward regulations to protect the natural environment in British Columbia in the form of regulating the types of products that could go across our borders into our province and then exit through our ports. I think that's a reasonable way to go. When that was challenged by the former Premier of Alberta, we said, well, let's go to court and solve it. Let's go together. I called on the Prime Minister as well to accelerate this directly to the Supreme Court so we could get a swift resolution. That didn't happen, so our case about the jurisdiction that British Columbia has to protect our natural environment is in the courts, and we expect a positive outcome. Reconciliation and discussions with Indigenous communities along the corridor, and most importantly in the terminus in Burrard Inlet with the Tsleil-Waututh, the Musqueam and Squamish First Nations. The Tsleil-Waututh being quite committed to not seeing an expansion of tanker traffic in and out of Burrard Inlet. So we had a pipeline debate that did not include a tanker debate, and so the federal government came back to look at the impacts, the marine impacts of an acceleration of diluted bitumen going through our Port of Vancouver and the consequences for the Salish Sea, the Strait of Juan de Fuca and beyond. So that has been completed, I believe, inadequately, but we'll leave that to the final determination by the federal government. With respect to consultation nation to nation with First Nations, that continues. The extension has been made by the federal government, not by me, and so I'll await the outcome of those discussions, but I'll leave it to also the First Nations to determine whether it's adequate. At some points in my discussion this morning, the Supreme Court ruling on class size and class composition changed the game here in Surrey and across the province. Had the former government not been fighting with stakeholders in the education system, we may not have had to deal with that in one fell swoop. But after the Supreme Court ruling, we were compelled, as the district was compelled,
to reduce class size, and that meant more portables, not less. In addition, when we made the commitment 2 years before the election, it was on the premise that the former government had made commitments to have this project completed, for example. So we made our commitment to Surrey based on an expectation that the former government was going to live up to its commitments and that the Supreme Court ruling would not adversely affect that. It's done that. We didn't get the work done prior to our arrival. That, as I say, this school was supposed to be open 2 years ago, the addition, and now we're just getting to it because of the lack of work by the previous regime. In addition, Surrey is the fastest growing district in the province. So our ability to meet a 2015 election campaign commitment is going to be challenging, but we're going to go at it hard, and again, having a new council and a very, very extraordinary school district, as well as a project office that has a director that it didn't have before we arrived. I'm confident we're going to make a big dent in that. If we don't make it, I'll just have to try harder and get on it. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਾਰਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਂਗਲੀ ਐਲਡਰ ਗਰੋਵ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਮਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕ ਦੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 2019 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 74 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 74 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ $50,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ CEO ਜੈਸੀ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਲਈ $50,000 ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੈਸੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਖਮਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ, CRPF ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ 10 ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ data.ensaaf ਅਤੇ ensaaf.org ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ट्रांसलिंक ने कई थावां ते बस सर्विस वधा दी है, जिन्हां विचों कहा गया कि यात्रियों की गिनती वधन करके उन्होंने यह फैसला लेना पिया। 250 की सर्विस वैनकूवर में सोमवार तो शुक्रवार तक सवेरे 7 बजे तो रात 8 बजे तक हर 7 तो 10 मिनट के बाद कर दी गई है, जबकि शामी 5 तो 6 बजे के दरमियान बस सर्विस हर 6 तो 12 मिनट के दरमियान चलेगी, यानी कि हर 6 तो 12 मिनट के दरमियान एक बस आया करेगी। इस दे नाल ही ब्राइट हाउस स्टेशन रिचमंड तो न्यूटन लई 301 बस सर्विस में वाधा कर दिया गया। हर शनिवार लिए बस सर्विस दुगनी कर दी गई है, यानी सवेरे 6 बजे तो शामी 8 बजे तक हर आधे घंटे बाद शनिवार को भी 301 बस नंबर चलिया करेगी। स्कॉट रोड स्टेशन तो स्कॉट्सडेल के लिए 312 नंबर बस की सेवा शनिवार को दुगनी कर दी गई है, जो सवेरे 7 तो रात 9 बजे और 6 तो 9 के दरमियान हर आधे घंटे बाद चलिया करेगी। तो यात्रियों की गिनती वधन के करके ट्रांसलिंक ने यह फैसला लिया, जिसलिए यात्रियों वालों बस सेवा वधाउण लई ट्रांसलिंक ਨੂੰ अपील की जाती है। अपील ते गौर करदे ट्रांसलिंक वालों लोड़ मुताबिक बस सेवा विच वाधा कर दिता गया है।
ਤੇ ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਪੈਂਟਿੰਗਟਨ BC ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BC ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡੈਨ ਮੈਕਲਾਫਲਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 68 ਸਾਲਾ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ 3 ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਜੋਨ ਵਾਸੀਲਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। RCMP ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਟੈਡ ਡੀ ਜੈਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ 60 ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੈਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਲਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਉਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਕੂਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੌਰਨਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Today I am able to provide a brief update into yesterday's tragic events and take a few questions as I am mindful that the matter is now before the courts. I can confirm that John Britton, a 60-year-old man from Penticton, has been charged with 1 count of second-degree murder and 3 counts of first-degree murder. He is expected to make his first court appearance this morning. In fact, he has already made his first court appearance. Please note that yesterday, during the unfolding event, we had referred to him as 60 years old, and so I would now like to make that correction. He is in fact 68. I can also confirm that there were 2 male victims and 2 female victims in their 60s and 70s, and that the BC Coroner Service is currently conducting death investigations for each of them. As the families of the victims on Cornwall have requested privacy and there is no operational requirement to further our investigation, the question of motive remains under investigation. At this time, our investigation is continuing across multiple crime scenes, but we are hopeful that we will be able to begin to release those sites later today. I am also asking for the public's assistance. If anyone has any information that can assist with understanding what took place prior to the shootings or the circumstances, please contact the Penticton RCMP at area code 250-492-4300 and ask to speak to our investigators. This would include the actions of Mr. Britton and his movements prior to the events of yesterday. I recognize that these heartbreaking events have deeply impacted our community and will continue to do so for some time. I would once again like to thank everyone for their support and understanding when we were required to cordon off a large portion of the city while we conducted our initial investigation. I'd like to turn the podium over now to Mayor John Vasilaki, who has a brief statement. First of all, I'd like to send my condolences along with City Council and the City of Penticton, and our prayers are with the family and this tragic thing that took place yesterday. It was very catastrophic for the families involved, and I can assure them that we're behind them 100%, and so is the RCMP as well, and so is our superintendent. And I'm very, very proud of our community, how they stood together yesterday when the RCMP put out the report and parts of the city were locked down, and how everybody cooperated and looked after each other to make sure that no further damage was done within the community.
ਤੇ FII ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ USA ਦੇ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ FII ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FII ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ही 7 ਚੈਨਲ USA ਤੇ Sling TV ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ USA ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ Sling TV ਤੇ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਟਲ ਵਿਖੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਬਿਲ ਸੰਧੂ, ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ HNR ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਪਰਾਏ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਾਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਸਵੀਰ ਸੋਹਤਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਭ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਂਝਾ TV ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਹੀ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿ $25 ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 3 ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਟ ਆ, this is minority majority community, so minority should come up front, so ਜਿਹੜੀ council ਸਾਡੀ should look like what the city is. Second thing ਜੀ, ਜਿਹੜਾ actually I'm a software engineer and ਮੇਰਾ business experience ਕਾਫੀ ਆ, different companies ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। city needs better finance condition now, ਜਿਹੜੀ economic development ਆ ਜਿਹੜੀ city ਦੀ need to be fixed. ਹੋਰ issue ਨੇ city ਦੇ like affordable housing, homelessness is big, drug abuse is big, so ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਅ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਐਟ ਕੈਂਟ ਯੂਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਟ 'ਚ YMCA ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਮ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਕੈਂਟ YMCA 2, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਪਲੱਸ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਰਿੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਦੇਅਰ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਟ 'ਚ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਰਿੰਗ ਅਪ ਦੈਟ ਇਸ਼ੂ, ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਇਸ਼ੂ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ FYI ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ FYI ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ FYI ਮੀਡੀਆ, ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਿਲ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ FYI ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ FYI ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ FYI ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹੂੰਗੀ FYI ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਬਰਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 4 ਨੂੰ, ਮਈ 4 ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਵੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦ ਸਿਕਸ ਦਸਹਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਨ ਹੌਰਗਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਲਾਲ ਦੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਸਿਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਕਿ 2% ਆਫ ਦ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਪ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਥਾਟ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਕਪਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਡ 15-20 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਪਿਕ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਪਿਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬੱਸ ਨਿਯਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ $50,000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਤਸਲੈਨੋ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦ ਸਿਕਸ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।